درود پاک سے الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أعوذ بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفي مقام آخر لو كان بعدي نبي لكان عمر وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فکرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا
گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، اور نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر قیام آئے، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، اور عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، سٹی پر عوائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگ والدین اور نوجوان دوستوں، آج ایک طویل عرصہ کے بعد آپ حضرات کے اس معروف شہر عبدالحکیم میں، کیا نام ہے مسجد؟ جامع مسجد سلمہ میں چودھری صاحب کی اور مولانا سفیان صاحب کی اور ان احباب کے دوستوں کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار کی قبول و منظور فرمائے۔ آپ یقیناً مغرب کے بعد سے یہاں بیٹھے ہیں، کافی وقت گزر چکا ہے، آپ نے علماء، خطباء، شعراء اور رات کو سماعت فرمایا ہوگا۔ میں بھی ایک دور دراز کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں، چند منٹ پہ مشتمل میری گزارشات ہوں گی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کام بولوں اور کام کروں۔ میں نے 85 سے 1985 سے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا، آج 2023 ہے، 38 برس گزر رہے ہیں اس سمندر میں تیرتے ہوئے، کسی ایک ہی جگہ پہ یہ بہت زیادہ آواز ناکانوں والی نہیں چاہیے، صاف آواز جو بھی پسند ہے، مگر
इन 38 वर्षों में अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई, अरब, अजम, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा, 20 दफ़ा हर जगह गया हूँ, अभी भी दौरा करके वापस आया हूँ। आप मेरी कोई तकरीर उठाएं, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी, पाकिस्तान की या बाहर की, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कुछ चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में रोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक़्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पर भी कोई जज्बा छलक रहा। मज़ा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी। जैसे आप चाहते हैं मुकर्रिर माइक पर आए तो हमारे दिल की गहराई में उतर जाए, तो मुकर्रिर भी चाहता है मुझे ऐसा तरोताज़ा, खिलखिलाता, मुस्कुराता मजमा मिले, मेरी भी थकावट उतर जाए। इसलिए मैं शुरू में कह दिया करता हूँ कि अगर मुझे सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, कोई खिंचाहट, कपकपाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिलाकर मुस्कुरा कर बैठो कि तुम्हारी जमीनों पर सितारों की जगमगाहट हो। मेरे दोस्तों, उन्वान मौलाना सुफियान साहब ने मुझे कहा कि मैं अल्लाह के उस पैगंबर का शान सुनाऊं जिसके लिए सारा जहान, और मैं उसकी अक्कासी बड़े ही मुख्तसर अंदाज में किया करता हूं कि ये उन्वान, उस बैग को थोड़ा और उधर बस, ये उन्वान तो इतना बड़ा समंदर है, इतना बड़ा बहरे बेकरार है कि जिसके एक किनारे से दूसरे साहिल तक आज तक कोई माई तालाब जा ही नहीं सका। जे जाए कोई मेरे जैसा तिफले मकतब, कोई मेरे जैसा तालिब इल्म जो कम इल्म, कम उम्र, कम फहम, कम गो, कम तजर्बाकार, वो अल्लाह के नबी की सीरत और निधत, अजमत और रफ़त और मनक़बत पर क्या लब कुशाई करे, क्या कोशाचीनी करे, जिसके लिए मैं अंदाज़े फारूकी शहीद में एक जुमले से इब्तिदा करना चाहता हूँ कि इस उन्वान पर तो अगर सारी कायनात के खतीब, सारी कायनात के अदीब, सारी कायनात के वाइस, शायर, मुकर्रिर, मुबल्लिग, मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ, मुदक्किर, राइटर, कलमकार, उलमा, औलिया, असफिया, अकिया, शुअरा, बुलगा, उदबा, फुसहा, हत्ता के सारी कायनात के अंबिया भी अगर मिलकर मेरे नबी की सीरत नगारी, मेरे नबी की मदा सराई, मेरे नबी का शान व मकाम, मेरे नबी की अजमत, रफ़त और मनक़बत बयान करना चाहे तो फिर सबको आखिर में थक के, टूट के, हार के, झुक के, हाथ बांध के, एतराफ़े शिकस्त करते हुए उस शायर की तरह कहना पड़ता है जिसने 40 बरस तक मेरे नबी की सीरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी की सूरत पे कलाम लिखा, मेरे नबी के शान मकाम पे कलाम लिखा, मेरे नबी की अज़मत और रिसालत पे, नबूवत और ख़त्म नबूवत पे कलाम लिखा, मेरे नबी के आमाल और किरदारों, गुफ्तारों, अंदाज़ों, अतवारों, आदातों, अक़वालों, आमाल पे कलाम लिखा। और वो जब लिखने का आगाज़ किया, उम्र 30 बरस, जब वो लिखने का इख्तिताम करने लगा, उम्र 70 बरस, जब वो 70 बरस की दहलीज पे पहुंचा तो उसने एक दिन अपना सारा कलाम, अपना सारा दीवान, अपनी सारी नातें, नज़में, गज़लें, रुबाइयात, किताबों, अशार टेबल पे रखे और अल्लाह के पैगंबर को तसव्वुरात की दुनिया में लाकर अर्ज करने लगा, हुजूर मैंने पूरी जिंदगी आपकी सीरत पे लिखा,
میں نے پوری زندگی آپ کی صورت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کے شان و مقام پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کے اعمال و کردار و گفتار پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کے حسن و جمال و جلال و کمال پہ لکھا، لیکن اب میں 70 برس کی دہلیز پہ پہنچ چکا، میں قبر کے قریب آ چکا، میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و فطانت و متانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہونے لگا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے ورق ختم ہونے لگے، میری سیاہی خشک ہونے لگی، لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا، آپ کے تقدس کا، آپ کے ناموس کا، آپ کی رسالت کا حق ادا نہیں کر سکا، تو اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے عابدہ پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان کو کہے سبحان۔ میں پھر سفید والوں کے لیے سخت جملہ کہا کرتا ہوں، جس کو رب اپنا نام لینے دیتا ہو وہ کہے سبحان اللہ۔ اگر رب کسی کو نام لینے دے تو میرے پاس چابی نہیں ہے، جب بھی اللہ رسول کی بات آئے، صحابہ اہل بیت کی بات آئے، علماء اکابر کی بات آئے، تو پھر دل کی گہرائی سے پوچھ کے کہا کرو سبحان اللہ۔ مجاہدوں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ توجہ رہے، اب میں اس مختصر تبیین کے بعد اپنے موضوع سخن کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ توجہ میری طرف رہے، میں نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ 50 منٹ بولنے ہوتے ہیں، 2-3 سانسوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ میری تقریر ہوتی ہے بھائی، پھر لوگ کہتے ہیں وہ جلدی کراچی آ گیا، تو پھر جلدی بیان ختم ہو جاتے ہیں اور آپ مزے میں جھوم رہے ہوتے ہیں، اس لیے پوری توجہ میری طرف، کوئی بچہ اٹھے تو خود بٹھا دینا، یہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں، پوری توجہ رکھنا کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہسر کی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں، میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع کرنا چاہتا ہوں، میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی بات کہاں سے شروع کروں، میں اس نبی کی ذات کہاں سے شروع کروں، میں اس نبی کے کمالات کہاں سے شروع کروں، میں اس نبی کی عظمت و رفعت و مقام کہاں سے شروع کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر کے پڑھا ہے، میں نے تو علم روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، تو پھر عبدالحکیم والو مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے، جس کے لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا کہ سب سے اول مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، حشر قادر ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت پسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔
دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے اور عالم دنیا کو چھوڑ کر مجھے عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائب سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چوٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر عبدالحکیم والوں، طلباء والوں، یہ تو نواب والوں، میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف جملے نہیں، لفاظی نہیں، مترادفات نہیں، بربدل الفاظ نہیں، تخیل کی شاعری نہیں، خطابت کی شاعری نہیں۔ اگر اہل علم، اہل ذوق، اہل شوق، اہل عمق، اہل نظر، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ میں اس سے بھی تھوڑا سا سنتا ہوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی نبی کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں ذکر ان کا ہے، میں ریاضت کروں ذکر ان کا ہے، میں اطاعت کروں ذکر ان کا ہے، میں تلاوت کروں ذکر ان کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، شارٹ کٹ کروں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، معجزات محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی سے۔ میرے دوست پوری توجہ رہے، میں جتنا دور ہو رہا ہوں آپ وجہ سمجھ لیجیے، جب میں قریب ہوتا ہوں یہ میرے چارٹ کا شروع ہے، اگر میں دور یا تو ریلے کرتے ہو اس میں کچھ مسئلہ ہے۔ توجہ ہے، جن کی کیا دو سبحان مجاہدوں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان، چوری والے عاشق والے نہیں، خون دینے والی سبحان۔ میرے دوستو توجہ رہے، میں بات کو آگے بڑھانے چلا ہوں، میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر
कहेंगे इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, नबी को नहीं मानते। और नबी के गुस्ताख है, नबी को आप ही है, देवबंदी है, नबी को तो अपने जैसा कहते हैं, नबी को तो अपना भाई समझते हैं, नबी को तो अपने बराबर समझते हैं, नबी को तो अपने जैसा आम बशर कहते हैं। आओ अब्दुल हकीम वालों, उलमाए देवबंद के जिम्मेदार सदैक से, उलमाए देवबंद के जिम्मेदार खतीब से, उलमाए देवबंद का नजरिया सुन के जा और जाके मुद्दा को बता कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर समझे। कोई है आप में कोई बैठा है जो कहे नबी मेरे बराबर है? बोलो नबी तेरे मेरे जैसा है? पूछ के जवाब दो, नबी तेरे मेरे जैसा है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, वो नबी तेरे और मेरे जैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे मेरे और नबी के ज़मीर में फर्क है। तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी जन्नत की मट्टी से बना। मैंने इसलिए हदीस पढ़ी, माँ भाई का व्यक्ति को नहीं भाई रोज तो मुझे यार से जन्नत आओ अल्लाह को मैं तलवार को मैं पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग बैठे 3 हदीसें पढ़ता हूं और उनकी तदबीर पेश करने चला, अपने तरफ से इस्तेदलाल, अपने तरफ से इस्तेंबात पेश करने चला। हुजूर अकरम का फरमान है कि जो जिस जगह से पैदा होता है उसी जगह पे दफन होता है। सुना है? उलमा और अवाम सब ने सुना होगा, जो जहां से पैदा होता है वहीं पे दफन होता है। पहली हदीस। दूसरी हदीस मैंने बड़ी वाकई नबी की उम्मीद बनी रहो तुम रियासत जन्नत। हुजूर ने फरमाया मेरा ये जो रोज़े का टुकड़ा है ये जन्नत का टुकड़ा है, ये जन्नत का टुकड़ा है। दूसरी हदीस। तीसरी हदीस मैंने पढ़ी अना अबू बकर मौलन कुलिना मिन जुर्बतिन वाहिदा। हुजूर फरमाते हैं मैं अबू बकर उमर तीनों एक मट्टी से पैदा हुए व फीहा लुत्फा, और उसी में दफन हुए और उसी से तो फिर आओ तो नबी वालों कि तू और मैं दुनिया की मट्टी से बने, मेरा नबी रियाज़ुल जन्नत की मट्टी से बना। इस मकाम पर ये अवाम के लिए जुमला का एक मैसेज कानून को देना चाहता हूं, छोटा सा बड़ी बात। सारे मेरे भाई बैठे हैं, तकरीबन हम सब बैठे हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह का करम है, मेरा माहौल अभी तक गर्म है, वरना सारे तकरीबन हम सब बैठे हैं। कोई मुश्किल से कोई बैठा हो तो 50-86 दफा मेरे साथ, ठीक है, पूरी तवज्जो रहे। मैंने इन तीनों हदीसों में जब गौर किया और चौथी हदीस बिठा तो यार स्टेप नहीं हो, ये आना जाना मुझे डिस्टर्ब करता है। मैं वो पैसे वाला मौलवी तो हूँ नहीं कि पैसा मुझे तमाशा दे, मैं दिल वाला मौलवी हूँ, दिल से बोलता हूँ, दिल में उतारता हूँ, इसलिए कोई बच्चा किया कि तो बिठा दिया। पूरी तवज्जो रखना। हुजूर ने एक हदीस इरशाद फरमाई जो मैंने खुद में पढ़ी, पूरी तवज्जो चाहूँगा। अगर कोई 100 साल का मुदर्रिस बैठा है, 100 साल का मुदर्रिस बैठा है, 100 साल का बुजुर्ग जल्द से सुनने वाला बैठा है, दावे से कह रहा हूँ पहली दफा सुनो, सिर्फ तवज्जो चाहिए। हुजूर ने फरमाया लो का नबाती नबी हो लकाना, मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा बंद न होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर तेरा सर इस लायक था कि तेरे सर पे नबूवत का ताज है। अब ये हदीस आपने हजारों दफा सुनी, मैं थोड़ा इससे आगे ले चलना चाहता हूँ, अपने दो के अब्बासी के समंदर से एक हीरा देना चाहता हूँ। मैंने गौर किया कि अल्लाह के नबी ने किसी और के लिए तो नहीं कहा कि तू नबी होगा अगर मेरे बाद नबूवत होगी। उमर को क्यों कहा? हालांकि नबी बनने के लिए तो शर्त है कि नबी का खमीर जन्नत से उठाया जाता, नबी का खमीर जन्नत से उठाया जाता है, और उमर भी वो है जिसका खमीर रियाज़ुल जन्नत से उठाया गया था। उसमें वो शर्त पूरी आती थी, जैसे वज़ीर आज़म बनने के लिए पहले जन्नत में बनना जरूरी है, वैसे नबी बनने के लिए भी पहले जन्नत से पैदा होना जरूरी है। तो हुजूर ने खुद फरमा दिया अना अबू बकर मौलन कुलिना मिन जुर्बतिन वाहिदा व फीहा लुत्फा, चूंकि उमर आया जन्नत से था इसलिए नबी ने कहा उमर तेरी सारी शर्तें पूरी हैं, लेकिन नबूवत खत्म हो चुकी है, वरना तेरे सर पे नबूवत का ताज। अब कुछ लोग बेचारे कहेंगे कि जनाब ये देवबंदी वहाबी ये नबी के गुस्ताख, नबी को अपने जैसा कहते हैं, नबी को अपना भाई समझते हैं, नबी को अपने बराबर समझते हैं। आप उलमाए देवबंद का अकीदा सुन के जाओ, जाके दुनिया को बताओ कौन है अबू जहल की नस्ल जो नबी को अपने बराबर समझे।
کہ تو میرے علی کہ تیری سنا گستاخیاں کتنے جا رہی ہیں نبی اور تیرے میرے جیسا. کیونکہ ملا کے پاس صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے. یہ ایک جملہ ہے صرف اس کے پاس لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے, مس گائڈ کرنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے, ان پڑھ طبقے کو, کسان طبقے کو, مزدور طبقے کو, غریب طبقے کو دور رکھنے کے لیے حق سے یہ ایک جملہ. ادھر نہیں چلنا, ادھر نہیں چلنا, نبی کو نہیں مانتے, نبی کے گستاخ ہے. آپ آج میں تجھے شام سناؤں کہ نبی کا شام ہوتا کون کہتا ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا؟ امپاسبل, ناممکن. این خیالست و محالست و جنون, وہ نبی تیرے اور میرے جیسا سارے بولو. میں اس لیے اس جملے کا طور پوری دنیا میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ جملہ ختم ہو جائے تو اللہ کے پاس بچتا کچھ نہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اسی ایک جملے پہ گمراہ کیا جاتا ہے. ادھر میں جاؤ, نبی کو نہیں مانتے. کون ہے جو نبی کو اپنے جیسا کہے؟ نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن. کیوں کہ تو بشر, وہ سید البشر, تو بشر, وہ اکرم البشر, تو بشر, وہ اطیب البشر, تو بشر, وہ انور البشر, تو بشر, وہ اجمل البشر, تو بشر, وہ اشرف البشر, تو بشر, وہ احسن البشر, تو بشر, وہ اکبر البشر, تو بشر, وہ اعلیٰ البشر, تو گناہگار, وہ انبیاء کا پاسدار, تو کلرام, وہ خیر الانام, تو گمنام, وہ شاہ مقام, تو عام انسان, وہ شاہ دو جہان. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا, سارے بولو تیرے اور میرے جیسا. کیوں؟ ہاں, عقیدہ بتاؤ, نظریہ بتاؤ, پھر میں کہوں میرے جملوں میں تمہیں جواب دوں. میرے ایک ایک جملے میں ایک ایک حدیث کا ترجمہ ہوگا. تو اور میں پیدا ہوں, تو اور میں پیدا ہوں, گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو ہو. جس کو رب نے زبان دی ہو وہ کیسے ہے؟ تو اور میں پیدا ہوں, گھر میں بدبو آئے. میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں, اماں کو درد زیر پڑے. میرا نبی پیدا ہو, جناب آمنہ کو درد زیر نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, دائی کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو, دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو, اتنا نور پھیلے کہ اندھیرے میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, غسل کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو, غسل کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, خطرے کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو, خطرے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, سرمے کی ضرورت پڑے. میرا نبی پیدا ہو, سرمے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں, لوگ کہیں اچھا ہے. میرا نبی پیدا ہو, لوگ کہیں اس جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں. تو اور میں پیدا ہوں, نام ماں باپ رکھے. میرا نبی پیدا ہو, نام بھی عرش کا خدا رکھے. عصمت صحابہ, عصمت صحابہ, مقام صحابہ, حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب. نعرہ تکبیر. میں کہا کرتا ہوں, تیرے نام نہیں, میرا نام ہی آیا ہے. کسی پڑھے لکھے مولوی سے پوچھ لینا, یا زندہ باد. یہی تو وجہ ہے کہ بڑے لوگوں نے زندہ باد کرنے کی کوشش کی, مگر اللہ کا کرم ہے, بہت ابھی تک کرم. الحمدللہ پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پہ چل رہا ہے. الحمدللہ ایک دن ایک رات خالی نہیں. پوری توجہ رکھنا, اللہ رسول کے نعرے, صحابہ ہدایت کے نعرے, علماء اکابر کے نعرے, مجاہدوں کے نعرے, شہیدوں کے نعرے, اسیروں کے نعرے. ہم نعروں کے افطار نہیں ہیں, ہم تو اپنی جوتوں کے ساتھ ہیں. پوری توجہ رہے. میں بات کو آگے بڑھاتے چلا ہوں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا, سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں چلے, گرد و غبار اٹھے. میرا نبی چلے, ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں چلے, گرد و غبار اٹھے. میرا نبی چلے, ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں چلے, پسینے سے بدبو آئے. میرا نبی چلے, پسینے سے خوشبو آئے. تو اور میں چلے, صرف آگے دیکھے. میرا نبی چلے, آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں بولے, منہ سے تھوک نکلے. میرا نبی بولے, منہ سے نور نکلے. تو اور میں بولے, وہ عام بات بنے. میرا نبی بولے تو وہ حدیث بنے. تو اور میں کچھ کرے, وہ عام کام بنے. میرا نبی کچھ کرے, سنت و شریعت بنے. تو اور میں سوئے, وضو ٹوٹ جائے. میرا نبی سوئے, وضو کبھی نہ ٹوٹے. تو اور میں خواب دیکھے, خواب جھوٹا ہو جائے.
میں نے جتنی روٹیاں لگائی وہ تو ساری پک گئی، آپ نے جو روٹی لگائی وہ تو کچی کھڑی ہے، اس پہ تو آگ اثر ہی نہیں کر رہی، اس سے تو پانی ٹپک رہا ہے۔ عبدالحکیم والوں میرا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں عظمت صحابہ کی بلندی کا اندازہ۔ پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا عائشہ 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 تجھے پتہ نہیں اس روٹی کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگا، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ only one touch, don't set it. only one، ایک دفعہ۔ کیوں؟ آٹا حضور نے نہیں گوندھا، حضرت عائشہ نے گوندھا۔ پیڑا حضور نے نہیں بنایا، حضرت عائشہ نے بنایا۔ روٹی حضور نے نہیں بڑھائی تھی، حضرت عائشہ نے بڑھائی تھی۔ حضور گزر رہے تھے، طیبہ کائنات روٹی لگانے کے لیے ایسے ہاتھ پہ روٹی بڑھی تھی، لگانا چاہ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا عائشہ روک، یہ میرے ہاتھ پہ اپنے لگا، طیبہ نے رکھی، حضور نے لگائی تو ون ٹچ ہوا نا، ایک دفعہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ جس کو ایک دفعہ محمد کا ہاتھ لگ جائے اس پہ دنیا کی آگ تو جہاں رہی اس پہ جہنم کی آگ ہرا۔ تو پھر عبدالحکیم والوں مجھے بتاؤ کہ جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگے اس پہ تو آگ حرام، جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن، حسین، سلمان، بلال، عمار، یاسر، عبادہ، ابو ہریرہ، عائشہ، حفصہ، خدیجہ، ام حبیبہ، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، جو روزانہ میرے نبی کے سینے سے لگتے تھے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، شہدائے نبوت صحابہ، اسیران نبوت صحابہ، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ جس روٹی کو ایک دفعہ میرے نبی کا ہاتھ لگے اس پہ تو آگ ہرا، ہاتھ لگے سے، اور جو روزانہ سینے سے لگتے تھے ان کی عظمت کے میناروں کی بلندی کیا ہوگی؟ موضوع سکون میں آتا ہوں میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلتا ہوں کہ میرا نبی اگر انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج روک کر نماز کا وقت ہو رہا ہے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے جانور بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے پہاڑوں کے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی نبی کا کلمہ پڑھتے نظر آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی جناب محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اس لیے عقیدہ بنا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف، پوری کائنات مل کر بھی میرے نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باکس خدا بزرگ تو قصہ مختصر، ساری کائنات ایک طرف، محمد کی ذات ایک طرف، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ساتھ میں مولانا قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں، موحد باپ کا موحد بیٹا ہوں، توحید کی جھلک بھی دیتا جاؤں کہ جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے خدا جیسا بھی نہیں، کہہ دو بے شک، پوچھ کے کہہ دو بے شک، تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ آپ کو پھر ڈال دے کہ نیند کا چولا پہن کے زمین پہ اتر آیا ہے، نہیں، جیسے وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے وہ خدا جیسا بھی نہیں، وہ اور ہے، یہ اور ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ کائنات کا خدا یہ احمد مجتبیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ رئیس الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ اول الانبیاء، وہ کائنات کا خدا یہ آخر الانبیاء، وہ کائنات کا
जाना, नबी को नहीं मानते, तो कहोगे सच कह रहे हैं? मैं पूरी दुनिया में उसके झूठ का पर्दाचार कर रहा हूँ कि लोगों को गुमराह मत करो कि नबी को अपने जैसा कहते हैं। पूरी कायनात मिला मेरे नबी के पांव के जूते की मट्टी के जरे का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अपने पेट के धंधे के लिए लोगों को गुमराह न कर। हाँ, फर्क एक है, घर जाके सोचना, बैठ के सोते हुए सोचना। बुलाते वो भी है, बुलाते हम भी हैं। एक नुक्ते का फर्क है, वो बुला के अपने पाँव चुमवाते हैं, हम बुला के आपको घर पे एक नुक्ते ने हमें मारन से गुजरे कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो लगा करते रहे। तेरी मर्जी किसी के पाँव चूम, तेरी मर्जी ना कोई चूम। तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुमको खुद ही पसंद, हमको खुदा पसंद। बड़ी पुरानी बात है, बस भाई नारा लगाया करो तो काम का लगाया करो, मेरे सौ का लगाया करो। तो वहाँ भी आखिरी बयान, आखिरी स्पीच मेरी थी, तो बाकी काले नीले पीले सारे जोर लगा चुके थे। तो जब मेरी बयान की बारी आई, मैं खड़ा हुआ और मैंने खुतबा पढ़ा और मैं पहले स्टेप में गया। 10 मिनट के बाद मैंने सांस ली और हुजूर की सीरत के समंदर की तरफ मैंने ऐसे तैरना शुरू किया। और मैंने देखा कि यार लोगों के चेहरे पर पसीना टपका कि ये क्या, हम तो इनको कहते हैं, ये मानते नहीं, ये जो सुना रहे हमारा बाप नहीं सुना सकता। हम लोगों को कहते हैं कि ये नबी को मानते नहीं, और नबी का शान जो आया फांसी सुनाता है वो हम सुना नहीं सकते। हमें तो दौड़े आते हैं, मसीह आते हैं, कसीदे आते हैं, कवालियाँ आती हैं, कान पे हाथ रख के शुरू हो जाते हैं, जेबें काटते हैं और फसलों की तरह पैसों पे बोलते हैं, पैसों पे नाचते हैं। पैसे में डालो तो आवाज़ नहीं निकलती, बोली मचलता नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो वैसे लहर की तरह चल रहा है, समंदर की तरह बह रहा है, कंप्यूटर की तरह चल रहा है। तो उसको परेशानी, परेशानी, हैरानी, सरगर्दानी कुछ बदलदानी हुई। जब वो परेशान हुआ तो आपको कुछ ना बना, जल्दी से कलम निकाला, टेबल पे कागज रखे होते हैं, चिट लिखा, मौलाना साहब ये लफाजी न करें, रद्द लिसानी न दिखाएं, आपको रवायत देवबंद के अकीदे के मुताबिक बयान करें कि देवबंदी नबी को कैसा मानते हैं। उसने वो चिट मेरी तरफ रेफर की, चिट मेरी तरफ आई, मैंने यूं पढ़ी, चंद जुमले लिखे हुए थे, बस वो चिट पढ़ना था, मुझे मौका मिल गया। मैंने मेरे साथी कबरी वाले मौलवी साहब की तरफ देखा बड़े गौर से और मैंने कहा इधर राशि का अंदर होना राजमा है, तू भी राजमा, हम खुदा राजमा। मैंने कहा हज़रत ने पूछा है कि बताओ उलमाए देवबंद नबी के शान को कितना और कैसा मानते हैं। मैंने कहा पहले तो मेरा नबी इतना अरफा, आला, बरतर, बाला, अकबर, आसन, मुकम्मल, कामिल, अशरफ, अफजल, अतियब, अनवर, मुकद्दस, मुतहहर, मुकर्रम, मुनव्वर, मुअम्बर, मुअत्तर, बाबरकत, बासआदत, तय्यब, ताहिर, अतर, मुतहहर है कि कायनात मिलकर भी मेरे नबी की अज़मत और रफ़त का अंदाज़ा नहीं कर सकते।
करते करते मैं हुजूर की सीरत के समंदर की पहली लहर तक नहीं पहुंचा। मैंने पहली लहर के पहले कतरे को ही टच नहीं किया। मैं तो अभी रेत पे चल रहा हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया है और तुम कहते हो नबी को मानते रहे। मैं फिर क्यों ना कहूँ कि वो सारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जाते, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। और सारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और पहाड़ जब रोते हैं, पत्थर जब रोते हैं तो चश्मे बहा देते हैं। और सारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जारी, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। ईमान से बताओ, 50 मिनट हो गए, मैंने अभी तक हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू किया है? सारे बोलो, कोई मौजू शुरू किया है? मैं किसी आयत पे बोला, मैं किसी हदीस पे बोला हूँ, मैंने कोई वाक़या सुनाया है हुजूर का? मैंने हुजूर की सीरत का कोई पहलू अभी तक उजागर किया है, सुनाया है, बोला है? तो मैं तो तमीदी गुफ्तगू में हूँ, मेरी सारी रात गुजर जाएगी, मैं पहली लहर को टच नहीं कर सकता। तू कहते नबी को मानते नहीं, वरना मैं तो सिर्फ कुरान को ही खोलूंगा। मौलाना काली तैयब साहब रहमतुल्लाह की ज़बान में मौलाना फरमाते हैं कि मैंने पूरे कुरान में जब नजर गायब से गौर करके देखा तो मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों को देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों को देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों को देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं को देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात को देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ पे गौर किया। वो सिर्फ हुरूफ नहीं, मोहम्मद की अज़मत के प्रूफ नजर आ। मगर ना मैं हुजूर की सीरत का अगर कोई भी मौजूद शुरू करूं और अल्लाह मेरे जुमलों को समझ के जाएंगे, मैं अगर या नबी इन्ना सल्लल्लाहु शाहिदा मुबशरा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं बाबा मुहम्मदुल्लाह रसूल पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं माका मुहम्मद बातिन मेरे जानिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं खातमुन नबीयीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं रब्बुल्लाह वल मुमिनीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, अशिद्दाउ अल कुफ़ार पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, रहमाउ बैनहुम पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, तराहुम रुक्कान सुजदा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, ज़ालिका मसलुन फी तौरात व मसलुन फिल इंजील पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, इल्ला तंसुरुहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल लज़ीना कफ़रू सानिया सनैन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं वस्सहा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, वल्लैली इज़ा सजा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं अलम यज़िद का यतीमन फ़आवा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं ववजदक ज़ालिमन फ़ादा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं ववजदक आइलन फ़ागना पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं अम्मा साइदा फला तनहर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, व अम्मा बिनिमत रब्बिका फ़हद्दिस पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं अलम नशरह लका सदरक पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं वज़अना अन्का विज़रक पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं वरफ़अना लका ज़िक्रक पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं इन्ना अतैनाकल कौसर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं फसली लिरब्बिका वन्हर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं फजर इन्ना जानिया कौमल अब्तर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं रब्बका फकब्बिर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं सियाबका फताहिर पे बोलूं, मैं बर्रत ज़फ़ाजर पे बोलूं, मैं बरतिल कुरान तरतीला पे बोलूं, मैं कुमिल लैला इल्ला कलीला पे बोलूं, मैं इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं या निसान नबी के लस्तुन्ना कादिर मिनन निसा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिक पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, रिसालत पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, खत्म नबुव्वत पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी की हिजरत पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी के मेराज पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी की शफाअत पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी के असाब पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी की अज़वाज पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी की बनात पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी के नवासों पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी के ससुराल पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी के दामादों पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी के साले कातिबे कुरान अमीरे मुआविया पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, नबी के हबशे के काले बिलाल पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं नबी की जिंदगी पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं नबी के रोजे की जिंदगी पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं नबी के माशर की शफाअत और जामे कौसर पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, और जालिम मैंने तो अभी एक आयत पे भी बोलना शुरू नहीं किया,
مل کر میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ سارے بولو عظمت کا مقابلہ آج دیوبندیوں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے صرف نبی کی سیرت کو سنا اور سنایا نہیں. آخری جملے توجہ رکھنا, تم نے صرف نبی کی سیرت کو سنا اور سنایا نہیں, تختہ دار پہ جھول کر اپنایا. ایک ہی فرق, نقطے کا فرق ہے, نقطے کا, بلکہ نقطے کا فرق پچھلا تھا, اگر ایک حرف کا فرق, ایک طبقہ اپنے آپ کو عاشق کہہ کر ساری زندگی نبی کے نام پہ مال کھاتا رہا. ہم ساری زندگی نبی اور صحابہ کے نام پہ مال کھاتے ہیں. جو مال کھاتا رہا وہ عاشق بن گیا, جو مال کھاتے رہے وہ استاد بن گئے. وہاں تیرا انصاف, وہ مال کھاتے رہے, تجھے ہم سے کیا, اپنا کام کر. لیکن قاسم نانوتوی پہ کفر پہ فتوے, حسین احمد مدنی پہ کفر کے فتوے, اشرف علی تھانوی پہ کفر کے فتوے, رشید احمد گنگوہی پہ کفر کے فتوے, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں مت چھیڑو, ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ و اہل بیت کے بھی وفادار ہیں اور اس کے غلاموں کے بھی غلام ہیں. ہم نے کبھی, میں نے پوری تقریب میں ایمان سے بتا, پوری تقریب میں نے کسی کو گالی دی, میں نے کسی کو کافر کہا, میں نے کسی کو مشرک کہا, میں نے کسی کو بدعی کہا, میں نے کسی کو جاہل کہا, میں نے کسی کو بدتمیز کہا, میں نے کوئی برا جملہ استعمال کیا. میں تو ہمارے دیوبند پاکی کا بتا رہا ہوں, اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں, محمد کا شرع, صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا تبرہ مت کیا جائے. ادھر نہیں جاؤ اپنا مال بچانے کے لیے, ادھر نہیں, ان کو پتہ ہے نا کہ ادھر گیا تو بات نہیں آئے گا. ہاں پتہ چل جاتا ہے آپ کے کتنے ہوئے تھے, آپ کے کتنے ہوئے, اس لیے روکا جاتا ہے. اکثر میں ملک میں جاتا ہوں, جہاں جاؤں میرے مقابلے میں کرتا ہوں, کیوں کہ بھول کے یا باسی کو سن لیا, یا باسی کو سن لیا کہ بھی آپ مودی صاحب تو کہتا سی منڈے نہیں جڑے وہ سنائیے تیرے کیوں نہیں سنائیے. پھر مودی صاحب یوں پکڑتے ہیں, آخری جملہ پوری توجہ میری طرف دیکھ کے نہیں بولے, میری طرف دیکھ کے, پھر مودی صاحب یوں نہیں پکڑتے, یوں پکڑتے. تو جی حضور کو تو تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں نا, اور درود و سلام نہیں مانتے, کہتے ہیں نا درود و سلام نہیں مانتے, حضور کو تھوڑا تھوڑا مانتے ہیں, درود و سلام اور کافر ہے نبی کے درود کا منکر. کہہ دو بے شک, وہ اللہ کا بندہ, میں درود نہ پڑھوں میری نماز نہیں ہوتی, میں درود نہ پڑھوں میرا جنازہ نہیں ہوتا, میں درود نہ پڑھوں میری دعا قبول نہیں ہوتی, میں درود نہ پڑھوں میرے گھر رحمت نہیں ہوتی, میں درود نہ پڑھوں میرے کاروبار میں فصل میں برکت نہیں ہوتی, میں درود نہ پڑھوں میرے دل کو راحت نہیں ہوتی, میں درود نہ پڑھوں نبی کی شفاعت نہیں ہوتی. درود کا قانون ہے, لیکن ایک نقطے نے, پھر کوئی ایک نقطے نے ہمیں معلوم سے گزر کر دیا, درود پڑھ, سلام پڑھ, مگر پڑھ میٹر مدینہ, میٹر انڈیا. موبائل لینے جاتے ہیں نا, موبائل کوئی غریب بندہ تو نہیں کہتا, لیکن جو برانڈیڈ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے, وہ دکاندار کو کہتے ہیں یار چینل مارنا دیتے, یار چینل مارنا دیکھیے, میڈم کنٹری, میڈم جاپان, میڈم تائیوان, میڈم کوریا, میڈم یو ایس اے, میڈم یو کے, میڈم جرمنی, تمہیں اچھا والا دو, یہ چینل مارنا دیتے. تو تم چینل کے موبائل پہ کمپرومائز نہیں کرتا, میں نبی کے درود پہ کمپرومائز کیسے کرتا؟ پوری توجہ رکھنا, بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک درود وہ ہے جو تو اور میں پڑھتے ہیں, جمعہ والے دن پڑھتے ہو نا, پھر بات پڑھتے ہو, 100 دفعہ پڑھو, کتنے گناہ معاف ہیں, 80 سال کے گناہ معاف. حدیث میرا درود میڈر مدینہ ہے, مدینے سے آیا, اور یار لوگ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام, یہ میڈر انڈیا ہے, یہ انڈیا سے کسی مولوی نے بنا کے بھیجا, تو یہ میڈر انڈیا مبارک ہے, جو میڈر مدینہ مبارک, تو شفاعت انڈیا والے سے مانگنا, میں شفاعت مدینہ والے سے. درود کا کون ممکن ہے؟ پڑھ وہ جو نبی نے صحابہ کو پڑھایا, سکھایا, یاد کرایا, اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا. تیرا اور میرا یہی تو فرق ہے کہ تو ریڈی میڈ چیزیں خود بنا لیتا ہے,
میں اسپیشلی لندن میں جاتا ہوں، ہر سال جاتا ہوں، وہاں لندن میں لندن لائبریری ہے بہت بڑی، جہاں پہ بہت ہسٹوریکل بکس مختلف لینگویجز میں وہاں موجود ہیں. میں وہاں جا کے بڑے صغیر کی ہسٹری پڑھتا ہوں. سب سے بڑے صغیر آپ 200-250 سال کی 300 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. تاریخ خلاصہ کلام دے کے بات ختم کرنے چلا ہوں. ان گزشتہ 300 سالوں میں 3 سپر طاقتیں آئی ہیں. کتنی؟ سارے بولو. بات کچھ یاد تو کر کے جاؤ. کتنی؟ 3 سپر طاقتیں. اور تینوں سپر طاقتوں کو جوتے مار مار کے اگر کسی نے سیدھا کیا ہے تو اس کا نام علماء دیوبند. سب سے پہلے 1800 کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کر برے صغیر پہ قبضہ کیا وائسرائے برطانیہ نے، اس وقت کی سپر طاقت برطانیہ تھی، تاج برطانیہ. اور جو ہسٹری سے واقف لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے، آپ نے جملہ سنا ہوگا، وہ جی برطانیہ کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا. اتنی بڑی حکومت تاج برطانیہ پہلے نمبر. تاج برطانیہ وہ آئے انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر برے صغیر پر قبضہ کیا، تو برے صغیر سے اس سپر طاقت کو نکالنے والے تیرے اور میرے اکابر علماء دیوبند تھے. ملا جی تو ختم سے نہیں دیوبندی تھے جو جیلوں میں پڑے تھے. کوئی مالٹا میں پڑا تھا، کوئی انڈمان کے جزیروں میں پڑا تھا، کوئی پٹنہ میں پڑا تھا، کوئی دہلی میں پڑا تھا، کوئی لاہور کے قلعے میں آپ میں ڈھونڈا جا رہا تھا. ہاں وہ علماء دیوبند تھے. تاریخ کا مورخ لکھتا ہے ایسا دن آیا دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور کے درہ خیبر تک روڈ ہوا کرتا تھا. اس روڈ کی دونوں طرف درخت ہوتے تھے. وہ مورخ لکھتا ہے کہ میں دلی سے چلا پشاور تک آیا، ایک درخت بھی خالی نہیں تھا جس درخت میں کسی نہ کسی مولوی کی لاش نہیں تھی. یہ تیرے میرے قابل کی ہم نے مال بھی کھائے، ہم نے عزل سے مارے کھائے، ہم نے اس کے لیے جدوجہد کی، جان ہتھیلی میں رکھی، جیل ہتھکڑیاں قبول کی، تخت دار پہ جھومنا قبول کیا، پابندیاں قبول کی، لیکن نبی کی شریعت پہ کمپرومائز نہیں کیا. پہلی سپر طاقت برطانیہ جوتے مار کے نکالا کس نے؟ علماء دیوبند. اور اس کو برے صغیر چھوڑ کے گئے. پھر دوسری ایک سپر طاقت تھی جس کا نام روس، رشیا. اس نے کہا میں سپر طاقت. وہ اٹھا اور آ کے افغانستان میں گھس گیا. 40 سال پہلے کی بات، 80 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں. آیا افغانستان میں کہ میں افغانستان کو فتح کروں اور گرم پانی تک پہنچوں اور پاکستان کو بھی فتح کر لوں گا. ہاں تو پھر اس سپر طاقت کو بھی اگر افغانستان سے بھگایا تو صرف تیرے اور میرے علماء دیوبند نے. پھر وہ بھاگا. تیسری سپر طاقت نمودار ہوئی امریکہ. وہ بھی پھر افغانستان میں گھسا کہ میں سپر طاقت ہوں. اس کو بھی جوتے مار مار کے ناک سے لکیریں نکلوا کے افغانستان سے نکالا تو تیرے اور میرے مدرسے کے طالب نے نکالا. دیوبندیوں تمہاری عظمت کو میں کروڑوں سلام کرتا ہوں. اس لیے کہتا ہوں دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. دیوبند تو ہر دور میں انمول ہوا. شادباد و شادزی اے سرزمین دیوبند دہر میں تم نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. اور اگر اسرائیل کے یہودی نے بھی فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان پر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تو ان کے حق میں اور یہودیت کے خلاف اگر کوئی مؤثر اور توانا آواز اٹھی ہے تو دیوبندیوں وہ بھی تیرے اور میرے قائد جمعیت مفکر اسلام بدر حریت امام اسلامیت کا مولانا فضل الرحمان کی آواز تھی. آج بھی اگر آواز اٹھی توانا آواز
نے دیا ہے. اور قائد جمعیت آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, قطر گئے, حماس کے رہنماؤں سے ملے اور جا کے امانتوں کے سپرد کیا. آپ کا ایک ایک پانی ضائع نہیں ہونے دیا, بلکہ وہاں جا کر ان کے حماس کے رہنما کیونکہ قطر میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں, وہاں جا کر ان کی مدد کی ہے. آج بھی ختم شریف والا ختم شریف میں ہے, اگر کوئی باتیں کے مقابلے میں پڑھا ہے تو اسے اپنے ہو اس پہ دنیا کی آگ اور جہاں رہی اس پہ جہنم کی آگ
फिर अब्दुल हकीम वालों मुझे बताओ कि जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लगे उस पे तो आग हराम, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमान, बिलाल, अम्मार, यासिर, अबादला, अबू हुरैरा, आयशा, हफ्सा, खदीजा, उम्मे हबीबा, फातिमा, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, जो रोजाना मेरे नबी के सीने से लगते थे, उनका मकाम क्या होगा? नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, मकामे सहाबा, शहदाए नबूसे सहाबा, असीराने नबूसे सहाबा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। जिस रोटी को एक दफा मेरे नबी का हाथ लगे उस पे तो आग हराम, हाथ लगे से, और जो रोजाना सीने से लगते थे, उनकी अज़मत के मीनारों की बुलंदी क्या होगी? मौज़ूए सुकून में आता हूँ, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूँ कि मेरा नबी अगर उंगली का इशारा करे चांद टुकड़े होकर खिलौना बन जाए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे सूरज रोककर नमाज का वक़्त हो रहा है, मेरा नबी उंगली का इशारा करे जमीन के जानवर भी कलमा पढ़ते नजर आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे पहाड़ों के पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे दरख्तों के पत्ते भी नबी का कलमा पढ़ते नजर आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे जमीन के दरख्त जमीन चीर कर नबी के कदमों के बोसे लेने आए, मेरा नबी उंगली का इशारा करे अबू जाहल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दे। इसलिए अकीदा बना कि वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ, पूरी कायनात मिलकर भी मेरे नबी के पाँव के जूते के तलवे की मिट्टी के जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकती। बाकस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा ए मुख्तसर, सारी कायनात एक तरफ, मोहम्मद की जात एक तरफ, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन साथ में मौलाना ताजुद्दीन अब्बासी का बेटा हूँ, मुवहिद बाप का मुवहिद बेटा हूँ, तौहीद की झलक भी देता जाऊँ, हाँ, कि जैसे वो नबी तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे खुदा जैसा भी नहीं। कह दो बेशक, पूछ के कह दो बेशक, ताकि कोई गलत फहमी में ना आपको फिर डाल दे कि नींद का चोला पहन के जमीन पे उतर आया है। हाँ, नहीं, जैसे वो तेरे और मेरे जैसा नहीं, वैसे वो खुदा जैसा भी नहीं। वो और है, ये और है, ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो कायनात का खुदा, ये अहमद मुश्तबा, वो कायनात का खुदा, ये मोहम्मद मुस्तफा, वो कायनात का खुदा, ये इमामुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये सैयदुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये रईसुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये खातमुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये अव्वलुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये आखिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये ज़ाहिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये बातिनुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये हाशिरुल अंबिया, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वज़्ज़ुहा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब वद्दुजा, वो कायनात का खुदा, ये साहिब खैरुल वरा, वो कायनात का रब, ये शाहे अरब, वो रब्बुल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन, वो मालिक यौमिद्दीन, ये हुद्दुल लिल आलमीन, वो भी अकेला, ये भी अकेला, वो भी लाज़वाल, ये भी लाज़वाल, वो भी बाकमाल, ये भी बाकमाल, वो भी बेमिसाल, ये भी बेमिसाल, उस जैसा भी कोई नहीं, इस जैसा भी कोई नहीं, उस पे रबूबियत खत्म, इस पे नबूवत खत्म। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, मकामे मोहम्मद मुस्तफा, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। अभी अगर आपको कोई कहे इधर भी जाना, नबी को नहीं मानते, तो कहोगे सच कह रहा है। मैं पूरी दुनिया में उसके झूठ का पर्दाचार कर रहा हूँ कि लोगों को गुमराह मत करो कि नबी को अपने जैसा कहते हैं। पूरी कायनात मिला मेरे नबी के पाँव के जूते की मिट्टी के जरे का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अपने पेट के धंधे के लिए लोगों को गुमराह न कर। हाँ, फर्क एक है, घर जाके सोचना, बैठ के सोते हुए सोचना, बुलाते वो भी है, बुलाते हम भी हैं।
एक नुक्ते का फर्क है, वो बुला के अपने पाँव चुमवाते हैं, हम बुला के रब के दर पे चुमवाते हैं। एक नुक्ते ने हमें मारम से गुजरे कर दिया, हम दुआ लिखते रहे, वो लगा करते रहे, तेरी मर्जी किसी के पाँव चूम, तेरी मर्जी ना कोई चूम, तेरी जुदा पसंद, मेरी जुदा पसंद, तुमको खुद ही पसंद, हमको खुदा बड़ी पुरानी बात है, बस भाई नारा लगाया करो तो काम का लगाया करो, मेरे सौ का लगाया बात को आगे बढ़ाना चला, बड़ी एक पुरानी बात याद आ गई, गालिबन 2004 की है। 2004 में मैं यूरोप के दौरे में था और फिर इंग्लैंड में हमारे प्रोग्राम थे, लंदन में एक सेमिनार था बैन मसालिक, जिसमें देवबंदी बरेली अहल हदीस तमाम मसालिक फिक्र का उन्होंने एक एक खतीब बुलाया और सीरत नबी का टॉपिक रखा और कहा जी आए स्पीच करें, हुजूर को राज अकीदत का सलाम करें। तो कोई कम्युनिटी थी, उन्होंने ये मुश्तरका प्रोग्राम रखा कि देखें जी कौन हुजूर का शान ज़्यादा बयान करता है। तो अल्लाह का करम है, आपके भाइयों को मौका मिला और मैं चाहे पाकिस्तान में हो या चाहे गैर मुल्क में हो, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जहाँ भी होता हूँ खातमुल मुकर्रमीन होता हूँ, आखिरी बयान मेरा होता है। तो वहाँ भी आखिरी बयान आखिरी स्पीच मेरी थी, तो बाकी काले नीले पीले सारे जोर लगा चुके थे। तो जब मेरी बयान की बारी आई, मैं खड़ा हुआ और मैंने खुतबा पढ़ा और मैं पहले स्टेप में गया, 10 मिनट के बाद मैंने सांस ली और हुजूर की सीरत के समंदर की तरफ मैंने ऐसे तैरना शुरू किया और मैंने देखा कि यार लोगों के चेहरे पर पसीना टपका कि ये क्या, हम तो इनको कहते हैं ये मानते नहीं, ये जो सुना रहे हमारा बाप नहीं सुना सकता। हम लोगों को कहते हैं कि ये नबी को मानते नहीं और नबी का शान जो आया फांसी सुनाता है वो हम सुना नहीं सकते, हमें तो घोड़े आते हैं, मछली आते हैं, कसीदे आते हैं, कवालियाँ आती है, कान पे हाथ रख के शुरू हो जाते हैं, जेबें काटते हैं और फसलों की तरह पैसों पे बोलते हैं, पैसों पे नाचते हैं, पैसे में डालो तो आवाज़ नहीं निकलती, बोली मच्छरता नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो वैसे लहर की तरह चल रहा है, समंदर की तरह बह रहा है, कंप्यूटर की तरह चल रहा है, तो उसको परेशानी परेशानी हैरानी सरगर्दानी कुछ बदलदानी हुई। जब वो परेशान हुआ तो कुछ ना बना, जल्दी से कलम निकाला, टेबल पे कागज रखे होते हैं, चिट लिखा, मौलाना साहब ये लफाजी ना करें, रद्द लिसानी ना दिखाएं, आप रवायत देवबंद के अकीदे के मुताबिक बयान करें कि देवबंदी नबी को कैसा मानते हैं। उसने वो चिट मेरी तरफ रेफर की, चिट मेरी तरफ आई, मैंने यूँ पढ़ी, चंद जुमले लिखे हुए थे, बस वो चिट पढ़ना था, मुझे मौका मिल गया। मैंने फिर सादी तबरी वाले मौलवी साहब की तरफ देखा बड़े गौर से और मैंने कहा इधर रासी का अंदर होना राजमा है, तू भी राजमा हम खुदा राजमा। मैंने कहा हज़रत ने पूछा है कि बताओ उलमाए देवबंद नबी के शान को कितना और कैसा मानते हैं। मैंने कहा पहले तो मेरा नबी इतना अरफा आला बरतर बाला अकबर हसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुतहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्बर मुअत्तर बाबर का तुबा सादत तैयब व ताहिर अतर व मुतहहर है कि कायनात में
नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा। उस पैगंबर का शान पूरी तवज्जो है। मैं आमतौर पे पौना घंटा बोलता हूँ, 50 मिनट होते हैं, 5 मिनट आगे निकल गया हूँ और आपको पता नहीं चला होगा अभी तक मैंने मौजूद शुरू नहीं किया। 50 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए, पूरी तवज्जो रखना। मैं एक सवाल किया करता हूँ, तवज्जो रखना। तो मेरे बहुत सारे दोस्त आए होते मुझे सुनने, सोचते भाई मुझे पता है, सुनते हैं मुझे छोटे कैसे सुनते हैं। हाँ, मैं उन्हीं से मुखातिब होकर कहता हूँ मेरे भाई, कभी अकेले घर बैठ के सोचना कि तुम्हें तो कहा जाता है बाबी है, जो बच्चे हैं नबी को मानते हैं, नबी के गुस्ताख हैं। मुझे 50 मिनट हो गए नबी की, पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनो और जवाब देना। मुझे 50 मिनट हो गए नबी की सीरत की बात को शुरू करते करते मैं हुजूर की सीरत के समंदर की पहली लहर तक नहीं पहुंचा। मैंने पहली लहर के पहले कतरे को भी टच नहीं किया। मैं तो अभी रेत पे चल रहा हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया है और तुम कहते हो नबी को मानते हैं। मैं फिर क्यों ना कहूँ कि वो सारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जाने, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। और सारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जाने, और पहाड़ जब रोते हैं, पत्थर जब रोते हैं तो चश्मे बहा देते हैं। वो सारों के दिल पिघले तो दरिया हुए जाने, और लोग ये कहते हैं कि पत्थर नहीं रोते। ईमान से बताओ, 50 मिनट हो गए, मैंने अभी तक हुजूर की सीरत का कोई मौजू शुरू किया है? सारे बोलो, कोई मौजू शुरू किया है? मैं किसी आयत पे बोला हूँ, मैं किसी हदीस पे बोला हूँ, मैंने कोई वाक़या सुनाया है हुजूर का? मैंने हुजूर की सीरत का कोई पहलू अभी तक उजागर किया है, सुनाया है, बोला है? तो मैं तो तमीदी गुफ्तगू में हूँ, मेरी सारी रात गुजर जाएगी, मैं पहली लहर को टच नहीं कर सकता। तू कहते हैं नबी को मानते नहीं, मैं तो सिर्फ कुरान को ही करूँगा। मौलाना तारिक अजीब साहब रहमतुल्लाह की ज़बान में मौलाना फरमाते हैं कि मैंने पूरे कुरान में जब नजर गायब से गौर करके देखा तो मैंने पूरे कुरान की 7 मंजिलों को देखा, मैंने पूरे कुरान के 30 पारों को देखा, मैंने पूरे कुरान की 114 सूरतों को देखा, मैंने पूरे कुरान के 540 रुकुओं को देखा, मैंने पूरे कुरान की 6666 आयात को देखा, मैंने पूरे कुरान के 3,21,250 हुरूफ पे गौर किया। वो सिर्फ हुरूफ नहीं, मोहम्मद की अज़मत के प्रूफ नजर मगर ना, मैं हुजूर की सीरत का अगर कोई भी मौजूद शुरू करूं और अल्लाह मेरे जुमलों को समझ के जाएंगे, मैं अगर या नबी इन्ना सल्लल्लाहु शाहिदा मुबशरा पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं बाबा मोहम्मदुल्लाह रसूल पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं माका मोहम्मद बातिल मेरे जानिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं खातमुन नबीयीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं रक़ब अल्लाह वल मुमिनीन पे बोलूं, सारी रात गुजर जाए, मैं रक़ब काना लकुम फी रसूल
तख्ते दार पे झूल कर अपनाया। एक ही फर्क, नुक्ते का फर्क है, नुक्ते का। बल्कि नुक्ते का फर्क पिछला था, अगर एक हर्फ का फर्क, एक टप्पा अपने आप को आशिक कहकर सारी जिंदगी नबी के नाम पे मार खाता रहा। हम सारी जिंदगी नबी और सहाबा के नाम पे मार खाते थे। जो मार खाता रहा वो आशिक बन गया, जो मार खाते रहे वो उस्ताद बन गया। बात तेरा इंसान वो मार खाते रहे, तुझे हमसे क्या, अपना काम कर। लेकिन कासिम नानोत्री पे कुफ्र पे फतवे, हुसैन अहमद मदनी पे कुफ्र के फतवे, अशरफ अली थानवी पे कुफ्र के फतवे, रशीद अहमद गंगोही पे कुफ्र के फतवे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें मत छेड़ो, हम अल्लाह के नबी के आशिक हैं, अल्लाह के नबी के साहब और अहले बैत के भी वफादार हैं और उसके गुलामों के भी गुलाम हैं। हमने कभी, मैंने पूरी तकरीर में इमाम से बता, पूरी तकरीर में मैंने किसी को गाली दी, मैंने किसी को काफिर कहा, मैंने किसी को मुशरिक कहा, मैंने किसी को बिद्दी कहा, मैंने किसी को जाहिल कहा, मैंने किसी को बदतमीज कहा, मैंने कोई बुरा जुमला इस्तेमाल किया। मैं तो हमारे देवत पाक का बता रहा हूँ, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ, मोहम्मद का शब्द सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोपगेंडा तबर्रा मत किया जाए, इधर नहीं जाओ अपना माल बचाने के लिए, इधर नहीं, उनको पता है ना जो इधर पे है तो बात नहीं है। हाँ, पता चल जाता है हाथ किधर लेते हैं, हाथ किधर लेते हैं, इसलिए रोका जाता है। अक्सर मैं मुल्क में जाता हूँ, जहाँ जाऊँ मेरे मुकाबले में करता हूँ, क्यों कि भूल के यायाबाजी को सुन लिया, यायाबाजी को सुन लिया, फिर भी यार मोदी साहब तू कहता सी मनते नहीं जेड़ा वो सुनाइए तेरे प्यो नहीं सुनाइए। फिर मौलवी साहब यूं पकड़ते, आखिरी जुमला पूरी समझो मेरी तरफ देख के, नहीं बोलो मेरी तरफ देख के, फिर मौलवी साहब यूं नहीं पकड़ते, यूं पकड़ते। तो जी हुजूर को तो थोड़ा थोड़ा मानते हैं और दरूद और सलाम नहीं मानते, कहते हैं ना दरूद और सलाम नहीं मानते, हुजूर को थोड़ा थोड़ा मानते हैं, दरूद और सलाम नहीं। और काफिर है नबी के दरूद का मुंकर कह दो बेशक, वो अल्लाह का बंदा, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी नमाज नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरा जनाजा नहीं होता, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरे घर रहमत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरे कारोबार में फसल में बरकत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं मेरे दिल को राहत नहीं होती, मैं दरूद ना पढ़ूं नबी की शफाअत नहीं होती। दरूद का काम है, लेकिन एक नुक्ते ने, फिर कोई एक नुक्ते ने हमें मालूम से गुजर कर दिया, दरूद पढ़, सलाम पढ़, पढ़ मगर पढ़ बेटा मदीना, बेटा इंडिया। मोबाइल लेने जाते थे, मोबाइल कोई गरीब बंदा तो नहीं कहता, लेकिन जो ब्रांडेड लोग होते हैं मेरे जैसे, वो दुकानदार को कहते थे यार चाइना का माल देते, यार चाइना का ना देंगे, मैडम कंट्री, मैडम जापान, मैडम ताइवान, मैडम कोरिया, मैडम यूएसए, मैडम यूके, हाँ मैडम जर्मनी, तुम्हें अच्छा वाला दो, ये चाइना वाला है। तो तू चाइना के मोबाइल पे कंप्रोमाइज नहीं करता, मैं नबी के दरूद पे कंप्रोमाइज कैसे करता? पूरी तवज्जो रखना, बात समझाना चाहता हूँ। एक दरूद वो है जो तू और मैं पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ते हो ना, सिर्फ बात पढ़ते हो 100 दफा पढ़ो, कितने गुनाह माफ हैं? 80 साल के गुनाह माफ। हदीस मेरा दरूद मेडन मदीना है, मदीने से आया, और यार लोग पढ़ते हैं खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत सलाम, ये मेडन इंडिया है, ये इंडिया से किसी मौलवी ने बना के भेजा, तो ये मेडन इंडिया मुबारक है, जो मेडन मदीना मुबारक, तो शफाअत इंडिया वाले से मांगना, मैं शफाअत मदीना वाले से। दरूद का कौन मुमकिन है? पढ़ लो जो नबी ने सहाबा को पढ़ाया, सिखाया, याद कराया और सहाबा ने हम तक पहुंचाया। तेरा और मेरा यही तो फर्क है कि तू रेडीमेड चीजें खुद बना लेता है, हम नबूवत से सब लेते हैं, हम कुरान और हदीस, हम सहाबा से सब लेते हैं, हम किसी चीजें नहीं मानते। रब का कुरान क्या तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं कहा करता हूँ देवबंदियों, तुम्हें मुबारक हो, पिछले 250-300 साल की तारीख को तुम्हारे स्टूडेंट बैठे होंगे जो तारीख और हिस्ट्री से लगाव शगफ रखते होंगे। मुझे भी बड़ा शगफ है, मैं स्पेशली लंदन में जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, वहाँ लंदन में मैं लंदन लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, जहाँ पे बहुत हिस्टोरिकल
300 सालों में 3 सुपर ताकतें आई हैं। कितनी? सारे बोलो। आज कुछ याद तो करके जाओ। कितनी? 3 सुपर ताकतें। और तीनों सुपर ताकतों को जूते मार मार के अगर किसी ने सीधा किया है तो उसका नाम तो लगाए होगा। सबसे पहले 1800 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर बड़े सगीर पे कब्जा किया, वायसराय बरतानिया ने, उस वक्त की सुपर ताकत बरतानिया थी, ताज बरतानिया। और जो हिस्ट्री से वाकिफ लोग हैं उन्हें पता है कि कहा जाता है, आपने जुमला सुना होगा, वो जी बरतानिया की इतनी बड़ी हुकूमत थी कि उसमें सूरज गुरूब नहीं होता, इतनी बड़ी हुकूमत। ताज बरतानिया पहले नंबर, ताज बरतानिया वो आए इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर बड़े सगीर पर कब्जा किया, तो बड़े सगीर से उस सुपर ताकत को निकालने वाले तेरे और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद थे। बोलना नहीं तो खत्म से देवबंदी थे, जो जेलों में पड़े थे। कोई माल्टा में पड़ा था, कोई अंडमान के जजीरों में पड़ा था, कोई पटना में पड़ा था, कोई दिल्ली में पड़ा था, कोई लाहौर के किले में आग में ढूंढा जा रहा था। हाँ, वो हमारे देवबंद थे। तारीख का दौरे लिखता है, ऐसा दिल्ली आया, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर के दर्रे खैबर तक रोड हुआ करता था। उस रोड की दोनों तरफ दरख्त होते थे। वो दौरे लिखता है कि मैं दिल्ली से चला, पेशावर तक आया, एक दरख्त भी खाली नहीं था जिस दरख्त में किसी न किसी पौधे की गाछ नहीं थी। ये तेरे मेरे काबिल की हमने मार भी खाए, हमने अजब से मारे खाए, हमने इनके लिए जद्दोजहद की, जान हथेली में रखी, जेल हथकड़ियां कबूल की, तख्तेदार पे झूमना कबूल किया, पाबंदियां कबूल की, लेकिन नबी की शरीयत पे कम्प्रोमाइज नहीं किया। पहली सुपर ताकत बरतानिया, जूते मार के निकाला किसने? उलमाए देवबंद। और उसको बड़े सगीर छोड़ के गए। फिर दूसरी एक सुपर ताकत थी जिसका नाम रूस, रशिया। उसने कहा मैं सुपर ताकत, वो उठा और आके अफगानिस्तान में घुस गया। 40 साल पहले की बात, 80 की दहाई की बात कर रहा हूँ। आया अफगानिस्तान में कि मैं अफगानिस्तान को फतह करूँ, गर्म पानी तक पहुँचूँ और पाकिस्तान को भी फतह करूँगा। हाँ, तो फिर उस सुपर ताकत को भी अगर अफगानिस्तान से भगाया तो सिर्फ तेरे और मेरे उलमाए देवबंद ने। फिर वो भागा, तीसरी सुपर ताकत नमूदार हुई अमेरिका। वो भी फिर अफगानिस्तान में घुसा कि मैं सुपर ताकत हूँ। उसको भी जूते मार मार के, नाक से लकीरें निकलवा के अफगानिस्तान से निकाला, तो तेरे और मेरे मदरसे के तालिब ने निकाला। देवबंदियों, तुम्हारी अज़मत को मैं करोड़ों सलाम करता हूँ। इसलिए कहता हूँ देवबंद की अज़मत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल है। शादबाद और शादजी ऐसा ज़मीन देवबंद दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। और अगर इस्राइल के यहूदी ने भी फलस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर हमला किया और उन पर ज़ुल्म सितम का बाजार गर्म किया, तो उनके हक में